Hi students, application of vector algebra exercise 6.5. Now we are going to see the shortest distance between two straight lines. Okay, shortest distance between two straight lines. Now first we are going to see definition. Two lines are said to be coplanar if they lie in the same plane. ரெண்டு லைன் வந்து கோப்லனாராக இருக்கணும்னா the two lines lie in the same planeல இருக்கணும். ஓகே, note two lines are either parallel or intersecting, then they are coplanar. The lines are either parallel or intersecting, then they are coplanar. Definition: two lines in space are called skew lines if they are not parallel and do not intersect. Not parallel and do not intersection means skew lines. Either parallel or intersecting means coplanar. Not parallel and do not intersect means skew lines. Okay, now some formula. The shortest distance between the two parallel lines r vector equal to a vector plus sb vector plus r vector equal to c vector plus tb vector is given by, now d equal to modulus of c vector minus a vector cross b vector divided by modulus of b vector. Two lines parallel lines எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வெக்டார் ஃபார்ம், ரெண்டு வெக்டார் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்கேலார் பக்கத்தில் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட் வெக்டார் ஈக்குவேஷனும் இந்த ஸ்கேலார் பக்கத்தில் உள்ள வெக்டார் ஈக்குவேஷனும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல். வெக்டார் பேரலல் லைன்ஸாக இருக்கணும்னா இந்த வெக்டார் ஈக்குவேஷனும் இந்த வெக்டார் ஈக்குவேஷனும் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவலாக இருந்துக்கணும். ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லைன்ஸ் ஆர் பேரலல். பேரலல் லைனோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த two skew lines. Skew lines r vector equal to a vector plus sb vector, r vector equal to c vector plus td vector. Vector different இருக்கும். Okay, is given by delta equal to, symbol delta equal to modulus of c vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of v vector cross d vector equal. Okay, now ரெண்டு parametric equation given. Okay, the vector equation given, the ரெண்டு vector equationக்கும் line equationக்கும் skew lines கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு so one is a formula. Okay, next one remark, the two straight lines r vector equal to a vector plus sb vector, r vector equal to c vector plus td vector intersect each other if c vector minus a vector dot b vector minus d vector equal to 0. Okay, this dot product equal to 0 means the two lines are intersecting lines. The two lines are intersecting lines. Okay, now so vector form given. Suppose Cartesian form given means, so Cartesian form given means the formula modulus of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 b1 b2 b3 d1 d2 d3 equal to 0. Okay, இந்த மாடுலஸ் வேல்யூ 0 இருந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ். வெக்டார் ஃபார்மில் இருந்தால் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம், கார்ட்டீசியன் ஃபார்மில் கொடுத்தா இந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, now exercise 6.5. Find the parametric form of the vector equation and the Cartesian equation of a straight line passing through 5, 2, 8 and is perpendicular to the straight lines r vector equal to I cap plus j cap minus k cap plus s into 2 I cap minus 2 j cap plus k cap and r vector equal to 2 I cap minus j cap minus 3 k cap plus t into I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. Vector and Cartesian equation வேணும், லைன் ஈக்குவேஷன் வேணும். ஓகே, லைன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்தோம். என்னென்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டிபி வெக்டார் பார்த்தோம். ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார். இந்த ஈக்குவேஷன் என்னது? ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு வெக்டாரும் கொடுத்துருந்தா, இது ரெண்டுமே பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா இந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் வெக்டார் ஈக்குவேஷனுக்கு இல்லையா? எனக்கு இப்போ ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க,
ஒரு வெக்டாரை டைரெக்டாக கொடுக்காம ரெண்டு லைன் இக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா, இது கண்டுபிடிக்கணும். let the point be a vector equal to 5 I cap plus 2 j cap plus 8 k cap. Given lines, two lines given. Okay, now so a vector, b vector, c vector, d vector. The line equation எப்படி எடுக்கணும்? a vector, b vector, c vector, d vector. இது ரெண்டும் b vector, d vector. Okay, since the required line is perpendicular to both b vector and d vector. லைன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, பெர்பண்டிகுலர் டு பி வெக்டார் அண்டு டி வெக்டார். பெர்பண்டிகுலர் நான் பேரலாக மாற்றணும்னா எப்படி ஆகும்? கிராஸ் ப்ராடக்டாக மாறிடும். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இட் இஸ் பேரலல் டு பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார். இந்த லைன் வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு பி வெக்டார் அண்டு டி வெக்டார்னா பெர்பண்டிகுலர் ஈக்குவேஷனை நான் பேரலாக மாற்றும் போது பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டாராக மாறிடும். இப்போ நான் பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட்னாலே மாடுலஸ் வேல்யூ ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப். பி வேல்யூ 2 - 2 1 1 2 2. ஓகே, அப்போ ஐ கேப் இன்டூ மல்டிப்ளை -4 -2 ப்ளஸ் 2னா ஃபார்முலா -2 ப்ளஸ் ஜே கேப் இன்டூ இங்கே 4 - 1 ப்ளஸ் கே கேப் இன்டூ 4 + 2. Okay, now -6 I cap, here 3, here 1 minus 3 j cap 6 k cap. ஒரு -3 நான் காமனாக வெளியே எடுத்திருக்கேன். இப்போ 2 I cap plus j cap minus 2 k cap. ஓகே, இப்போ equation of required straight line is, equation of the required straight line is, ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? r vector equal to a vector ப்ளஸ் டிபி வெக்டார்னு தெரியும். இப்போ இந்த பி வெக்டார், அதாவது இந்த பேரலல் வெக்டாரை மாற்றிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பி வெக்டாரை தான் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்? பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, அந்த பி வெக்டாரை தான் நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்? பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ ஏ வெக்டார் வேல்யூ ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்த ஏ வெக்டார் 5 I கேப் ப்ளஸ் 2 j கேப் மைனஸ் 8 k கேப் எழுதிக்கிறோம். இங்கே நான் டீன்னு எடுக்கிறது பதிலாக சம் ஸ்கேலார் எம்முன்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த பி வெக்டார் கிராஸ் டி வெக்டார் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? -3 × 2 I கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் 2 k கேப்னு கண்டுபிடிச்சோம். அதை தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ -3m. ஓகே, அந்த பிளேஸில் -3m 2 I கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் 2 k கேப். இந்த -3m சம் ஸ்கேலார். இந்த ஸ்கேலாரை நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்கேலாரை டீயை நான் மாற்றிக்க போகிறேன். ஓகே, டி. அப்போ 5 I கேப் ப்ளஸ் 2 j கேப் மைனஸ் 8 k கேப் ப்ளஸ் டி இன்டூ ஸ்கேலார். ஸ்கேலாரை நான் என்ன மாற்றிக்கலாம்? ஓகே, டி இன்டூ 2 I கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் 2 k கேப். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த லைன் இதிலேருந்தே நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே, x1 y1 z1ன்றது பாயிண்ட் 5 2 8. ஓகே, b1 b2 b3ன்றது வெக்டாரிக் 2 1 -2. நமக்கு ஃபார்முலா x - x1 டிவைடட் பை b1 y - y1 பை b2 ஈக்குவல் டு z - z1 பை b3. அப்போ x - 5/2 y - 2/1 z - 8/-2. We get the answer. Okay, next show that the lines r vector equal to 6 I cap plus j cap plus 2 k cap plus s into I cap plus 2 j cap minus 3 cap and r vector equal to 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap plus t into 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap are skew lines and hence find the shortest distance between them. கொடுத்திருக்க ரெண்டு லைனும் ஸ்கியூ லைன்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்கியூ லைன்ஸ்னால் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? தே ஆர் நாட் பேரலல் நாட் இன்டர்செக்டிங் லைனாக இருந்தால் ஸ்கியூ லைன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, கொடுத்துருக்க ரெண்டு லைன்ஸையும் எழுதிக்கிறேன். ஓகேயா, ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் சி வெக்டார் டி வெக்டார். ஓகேயா, கொடுத்துருக்கிறதுல ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் சி வெக்டார் டி வெக்டார். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான், இந்த பி வெக்டாரும் இந்த டி வெக்டாரும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா பேரல்.
இல்லையா? இந்த ரெண்டு லைனும் இந்த வெக்டாரும் பேரலல் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா பேரலல். இது ரெண்டு நாட் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் நாட் பேரலல். நாட் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் நாட் பேரலல். ஓகேயா? நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இன்டர்செக்டிங் லைனா இல்லையா கண்டுபிடிக்கணும். இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? சி மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி ஜீரோவா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ சி மைனஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும். சி மைனஸ் ஏ சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார். சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார் எழுதி மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணணும். மைனஸ் 6i மைனஸ் ஜே மைனஸ் 2k 3i கேப் மைனஸ் 6i கேப் மைனஸ் 3i கேப் ப்ளஸ் 2j கேப் மைனஸ் j கேப் that is ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1j கேப் minus 2 minus 4k cap. Next we want to find b vector cross d vector, that is b vector cross d vector. 1 2 minus 3 1 2 minus 3 2 4 minus 5. Okay, multiply I cap into minus 10 here plus 12 minus j cap into minus 5 plus 6. Your minus formula minus. Okay, plus k vector into 4 minus 4. Okay, subtract 2i cap, subtract 1 here 1 minus, then minus j cap, value 0. இப்போ c vector minus a vector dot b vector cross d vector பார்க்க போகிறோம். c vector minus a vector value, right, dot 2i minus j. Dot product means I cap coefficient multiply பண்ணணும், that is minus 6. J cap coefficient minus 1. K cap கிடையாது. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டையும் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் minus 7 not equal to 0. not equal to 0 வந்ததுனால they are not intersecting lines. equal to 0 வந்துச்சுன்னா intersecting lines. not equal to 0 வந்ததுனால they are not intersecting lines. அப்போ parallelum இல்லை, intersecting linesum இல்லை. அப்போ the lines are skew lines. ஓகே, the lines are skew lines. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? distance கண்டுபிடிக்க போகிறோம். the shortest distance between two straight lines are delta equal to modulus of c vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. ஓகே, இப்போ modulus of b vector cross d vector இது ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இப்போ இது மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். modulus of b vector cross d vector, modulus of b vector cross d vector வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். modulus means root of 4 plus 1 root 5. அப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இங்கே minus 7. ஓகே, ஸோ மாடுலஸ் இருக்கிறதுனால +7 root 5. இப்போ 7 by root 5 units. 7 by root 5 units. See the third sum. If two lines x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 3 equal to z minus 1 by 4 and x minus 3 by 1 equal to y minus m by 2 equal to z intersect at a point, find the value of n. But the two lines intersect given, okay, intersect at a point, find the value of m. Two lines are intersect means what is the formula? That is c vector minus a vector dot b vector cross d vector equal to 0. ஓகே, அப்போ கொடுத்துருக்க லைன் ரெட்டை எழுதியிருக்கேன். நமக்கு a வெக்டார்னா பாயிண்ட். ஓகே, I கேப் ப்ளஸ் மீன்ஸ் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கோ, ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸாக மாற்றி எழுதிக்கோ. I கேப் மைனஸ் j கேப் ப்ளஸ் k கேப். கொடுத்துருக்க லைனில் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் a வெக்டார், கீழே இருக்கிறதெல்லாம் b வெக்டார். ஓகே, இப்போ a வெக்டார்னா இங்கே மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி எழுதிக்கணும். ஓகே, நவ் I கேப் minus j cap plus k cap. B vector 2i cap plus 3j cap 4k cap. C vector 3i cap mj cap. So is here z given. z கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எனக்கு பாயிண்ட் இல்லை, அதை நான் ஜீரோவாக எடுத்துக்கணும். கீழே டினாமினேட்டரில் 1 இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஒன்றுமே கொடுக்கலனா டினாமினேட்டர் 1ன்னு அர்த்தம். மேலே கொடுக்கலனா நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ z minus 0 by 1. ஓகே, அப்போ 3i cap plus mj cap. D vector 1i cap plus 2j cap plus k cap.
ஓகேயா? ஏ வெக்டார், பி வெக்டார், சி வெக்டார், டி வெக்டார் எழுதுறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேயா? தரவா எழுதிக்கோ. இப்போ சி வெக்டார் மைனஸ் ஏ வெக்டார், சி வெக்டாரையும் ஏ வெக்டாரையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும். 3i cap mj cap minus I plus j minus k. 3i minus I, that is 2i cap. mj plus j, that is m plus 1, m plus 1 j cap, that is minus k cap. Next b vector cross d vector, I cap, j cap, k cap, b vector, d vector, write the coefficient. அப்போ I cap into cross multiply 3 minus 8. Okay, 3 minus 8. Next minus j cap into 2 minus 4. K cap into 4 minus 3. That is 5 minus 5 I cap plus subtract minus 2. Here 1 minus, then plus 2 j cap. So one is a 1 k cap. Since the lines intersect at a point given, okay, அப்போ c vector minus a vector dot b vector cross d vector equal to 0. அப்போ c minus a value this one, b vector cross d vector value this one. Okay, now dot product equal to 0. Okay, dot product means I coefficient multiplication. Minus 5 into 2 minus 10, m plus 1 into 2, but 2 into m plus 1, minus 1 into plus 1 minus 1 equal to 0. That is minus 10 minus 1 minus 11 multiplied by 2, 2m plus 2 equal to 0. Minus 11 plus 2 minus 9 plus 2m. 2m equal to minus 9 go to that side plus 9. So m equal to 9 by 2. m equal to 9 by 2. Next, show that the lines x minus 3 by 3, y minus 3 by minus 1, comma z minus 1 equal to 0, and x minus 6 by 2, z minus 1 by 3, y minus 2 equal to 0 intersect. We want to show that the two lines are intersect. Also find the point of intersection. The ரெண்டு லைனும் intersecting lines தான் கண்டுபிடிக்கணும். And also find the point of intersection. இந்த டேர்மில் எனக்கு கமா z minus 1 equal to 0 நான் எப்படி எடுத்துக்க போகிறேன்? z minus 1 by 0ன்னு எடுத்துக்க போகிறேன். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே y minus 2 by 0ன்னு எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த 0 இங்கே கீழே போட்டுறேன். அப்போ x minus 3 by 3 equal to y minus 3 by minus 1 equal to z minus 1 by 0ன்னு எடுத்துக்க போகிறேன். x minus 6 by 2 equal to y minus 2 by 0 equal to z minus 1 by 3ன்னு எடுத்துக்க போகிறேன். A வெக்டார்னா 3i plus 3j plus k. B வெக்டார்னா 3i minus j. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட்டு C வெக்டார்னா 6i plus 2j plus k வெக்டார். நெக்ஸ்ட்டு D வெக்டார்னா 2i j இல்லையா 3k கேப். நெக்ஸ்ட்டு C வெக்டார் மைனஸ் A வெக்டார். C வெக்டார் மைனஸ் A வெக்டார். C வெக்டார் மைனஸ் A வெக்டார். சைன் மாற்றிக்கோ, சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். 6i cap minus 3j I cap, 3i cap, 2ij cap. Okay, now minus 3j cap, subtract value minus j plus k minus k 0. Okay, b vector cross d vector ijk, b vector coefficient 3 minus 1 k இல்லை 0. ஓகே, இங்கே 2j இல்லை 0 3, 2 0 3. I cap into minus 3 minus 0 minus j cap into 9 2 into 0 0 plus k into 0 plus 2. Okay, minus 3 I cap minus 9 j cap plus 2 k cap. Dot product இந்த டேர்மையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ I coefficient மட்டும் பண்ணால் 3 into minus 3 minus 9 minus 1 into minus 9 plus 9 subtract 0. Okay, 0 means dot product equal to 0. Dot product equal to 0 means the two lines are intersecting lines. The two lines are intersecting lines. Intersecting lines விட்டுட்டு நம்ம point of intersection கண்டுபிடிக்கணும். Point of intersection கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்?
கொடுத்துருக்க லைனை எழுதிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் லைனை எக்ஸ் மைனஸ் 3/3 ஒய் மைனஸ் 3/-1 இசட் -1/0 ஈக்குவல் டு டி சம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேயா, சம் ஸ்கேலார் நானே எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். XY Z பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். இது எப்படி எழுத போகிற பாரு. இந்த கோஎஃபிஷியண்ட்டை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். 3t இந்த -3 go to that side +3. இப்போ 3t +3. அதே மாதிரி -1 into t -t இந்த -3 go to that side +3 -t +3. 0 into t 0 -1 go to that side +1. okay 1. அப்போ x, y, z equal to 3t +3 -t +3 0 +1. okay, next second equation x minus 6/2 equal to y minus 2/0 equal to z minus 1/3 equal to s. I will take s. x, y, z equal to multiply 2s -6 go to that side +6. அப்போ 2s +6. next this one is 0 -2 go to that side +2. 0 + 2 2 3s +1. இப்போ x, y, z equal to 2s +6 0 + 2 2 3s +1. okay அப்போ x, y, z x, y 2 x, y, z points. okay equating this two want to find t and s. இப்போ t s கண்டுபிடிக்கணும். அதனால் என்ன பண்ணுறேன், ஈஸியாக இருக்கட்டாமல் எடுத்துக்கிறேன். -t +3 = 2 மாதிரி 1 = 3s +1. இந்த இதிலேருந்து நமக்கு t கிடைக்கும், இந்த இதிலேருந்து s கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ -t +3 = 2 -t = 2 -3 -1 -minus cancel t = 1. next 3s + 1 = 1. இப்போ 3s = 1 - 1 = 0. அப்போ s = 0. ஓகே, t = 1 இந்த இக்குவேஷனில் இந்த பாயிண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். s = 0 இந்த பாயிண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் we get the same answer கிடைக்கும். 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், 3 + 3 6. 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் -1 + 3 2 1 6, 2, 1 6, 2, 1. நெக்ஸ்ட்டு 0 இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 0 6 2 0 substitute பண்ணால் 0 6, 2, 1. okay அப்போ the point of intersection is 6, 2, 1. okay thank you students.